جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے بہت شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی۔ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات تو نجات ہے۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور ابکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیا، یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ استقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں اس جو یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل۔ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں بھاگ دوڑ کر کے تسبیح خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں، اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں، ایک پلیٹ دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے۔ ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، ذرا بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں۔ بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی۔ اب اس سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے۔ میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں۔ جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، اور بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ میں آقا، آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا
اسی کی، شفقت اسی کی جس میں رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں 15 شعبان کو۔ فرمایا برکت والی رات ہے اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، وقت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سن لو مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ آپ بتائیں مجھے وہ شخص جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر۔ اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال۔ ضروری نہیں ساری رات جاگے، ضروری نہیں، کچھ اعمال کر کے سو جائے۔ فرمایا مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے۔ یہ بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالاتر ہیں۔ شب برات میں قبولیت کے بول میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، صرف ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینا بہت کچھ میں کہنا، مولا میرا من پاپی، میرا تن پاپی، مولا میرے جذبے بھی گناہگار، میری آنکھیں بھی، اور مولا میری تنہائیاں بھی، اور مولا میرے لمحے بھی، اور اے اللہ میرا تو رزق بھی پتہ نہیں مشکوک ہے یا پاک ہے، اے اللہ میرے قدم، میری سانسیں، میرے اندر کا وجدان، اے اللہ میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے پتا ہے آج کا دن فیصلہ ہوگا، آج کی رات کتنے لوگ قبر میں چلے جائیں گے، کتنے پیدا ہوں گے، کتنوں کو رزق ملے گا، کتنے حج پہ جائیں گے، کتنوں کو قبولیت ہوگی، کتنے مردود ہو جائیں گے، کتنے قرب پائیں گے، کتنے ولایت پہ آئیں گے، کتنے کتب بنیں گے، کتنے ابدال بنیں گے، کتنے غوث، کتنے نقیب، کتنے نجیب، کتنے ابرار، اور کتنے میرے قریب ہوں گے، کتنے دور ہوں گے، کتنوں سے دنیا چھن جائے گی اور کتنوں کو دولت مند کر دوں گا، کتنوں کو مفلس کر دوں گا، کتنوں کو غریب کر دوں گا، کتنوں کو مالدار اور امیر کر دوں گا۔ مولا یہ تیرے فیصلے ہیں، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا جو بہتر ہو، پر ایسا بعض اوقات نہیں، تیرے فیصلوں میں ہمیشہ گناہ حائل ہوتے ہیں اور گناہوں کو سامنے رکھ کے فیصلوں کی سٹمپیں اور مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ وہ ساری خطائیں جو میں نے کی اور میرے پچھلوں نے کی اور ان کی طرف سے لعنت میری طرف آ رہی، اللہ میں ان ساری خطاؤں سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اللہ ان ساری خطاؤں سے معافی۔ ایک تسبیح تو استغفار کی کر، بڑی عبادتیں ہیں، ہم نے اس کتابچے میں اعمال لکھے ہیں، اولیاء، صلحاء، صالحین نے، بزرگان ملت نے اعمال دیے ہیں، نوافل دی ہیں، تسبیحات دی ہیں۔ یہ رات تنہائیوں کی رات ہے، یہ لمح اور تنہائیوں کی رات ہے۔ اس رات میں شور، شرابہ، پٹاخے، یہ نہیں اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے منانا، اللہ کو منانا، مجرد اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ تنہائیوں کے لمحے ہیں۔ آپ کچھ نہ کر سکے، میں کہتا ہوں کرنا چاہیے، کچھ نہ کر سکے، اور ایک تسبیح استغفار، پر تسبیح ایسی نہ ہو جس میں استغفار ہو، نہ استغفار بول بھی ہو اور حقیقت بھی ہو، بول بھی ہو اور حقیقت بھی ہو۔ ایک استغفار پہ اپنے گناہوں، ان پہ ندامت۔ اور ایک اور بات ہے، ان دعاؤں میں ایک اور چیز مانگ لیجئے گا، میں بھی کوشش کروں گا، محتاج ہوں آپ بھی۔ یا اللہ آج کتنی صدیاں گزر گئی، یہ رات ہر سال آتی ہے، ذرا یہ نقطہ غور سے سنیے، آج کتنی صدیاں گزر گئی، یہ رات ہر سال آتی ہے، اور ایک صدی میں 100 راتیں، 1400 راتیں ایک ہو گئی، 1450 راتیں تو ہو گئی نا، 1450 راتیں، 1441 ہے، 4041 ہے نا ہجری کا۔ یا اللہ ان 1400 راتوں میں تیرے کسی دوست نے، تیرے کسی مدینے والے آقا کملی والے کے غلام نے، آل رسول نے، اصحاب رسول نے، تیرے کسی دوست نے اور تیری کسی ولی نے، اللہ کس درد سے تجھ سے مانگا تھا، میرے پاس وہ درد نہیں، کن لفظوں سے مانگا تھا، میرے پاس وہ لفظ نہیں، کن بولوں سے مانگا تھا، میرے پاس وہ بول نہیں،
किस इखलास से मांगा था, मेरे पास वो खुलूस नहीं। और किस जगह मांगा था, वो मुकद्दस कोई जगह थी, मेरे पास वो जगह नहीं। अल्लाह किन कैफियतों के साथ मांगा था, मेरे पास वो कैफियत नहीं, पर तू तो है ना। अल्लाह वो सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं, पर तू तो है ना। मौला ऐसा कर, अपनी खास कैफियतें, उन सारी कैफियतों के बदले में जो तूने अपने उस बंदे को अता किया था, उन लफ्जों के बदले में जो तूने अता किया था, उन बोलों के बदले में जो तेरी अता हुई थी, उन विजदान की कैफियतों में जो तेरी कबूलियत हुई थी, अल्लाह वो सारी की सारी कबूलियतों के जो फैसले हैं उनमें मेरा भी हिस्सा अता फरमा। और अल्लाह मैं उस तेरे वली की दुआ पे आमीन कहता हूं, और एक तस्बीह इस जज्बे की आमीन के कह देना। कौन सी आमीन? अब तक तेरी दुनिया में कोई तेरा दोस्त दुआ कर रहा, उससे पहले की थी। कितने लोगों ने दुआएं की थी, कितने लोगों ने तुझसे फरियादें की थी, जाग रहे जाग रहे, कितने लोगों ने फरियादें की थी, और किन किन आला किस्म के बोलों से तुझे राजी किया। कौन सी इबादतें थी, कौन सी रियाजतें थी, कौन सी मुजाहिदे थे, कौन सी कुर्बानियां थी, कौन सा किस किस्म का विजदान था। मौला मैं उस तक नहीं पहुंच सका, पर मौला मैं उन सारी दुआओं पे आमीन कहता हूं। आमीन 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 आमीन। यकीन जानिए, वो दिलों के भेद को खूब जाने, खूब जाने। तो अर्शों के निजाम और सातों निजाम के ऊपर अल्लाह की रहमत जो होती है, जो नूर होता है, जो बरकतें हैं, जो खैरें हैं, जो अताएं और सादतें हैं, वो सूरत फातिहा पढ़ने वाले के बर्तन में, झोली में वो सारी जमा होती हैं, ऊपर आती हैं, फिर उसकी जमा होती हैं। जितनी भी कायनात में नूर है, सातों आसमानों में नूर है, खैरें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो नूर खैरें और रहमत बरकत जिससे लोगों को रोटी मिलती है, रिस्क मिलता है, लोग आफतों और बलाओं से बचते हैं, लोग मुसीबतों से बचते हैं, लोग नाकामियों से बचते हैं, और इंसानियत परेशानियों से बचती है। वो रहमतें और करम और अता और फैज जिसकी वजह से अल्लाह पाक मखलूक को रिस्क देता है, बेजुबानों को रिस्क देता है। गार के अंदर एक सांप है या बिल के अंदर एक कीड़ा है, अल्लाह उसको देता है, वो उसकी रहमत है जो मखलूक को मिलता है। और इंसानों और जिन्नों को जो मिलता है उसकी रहमत की वजह से, बावजूद नाफरमानी के, ये सारा नूर ही है जिसकी वजह से मिलता है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, ये सारा नूर जमा होता है और अल्लाह उसकी बंदे की झोली में डाल देता है। सूरत फातिहा पढ़ने वाले, सूरत फातिहा शिफा है, सूरत फातिहा नूर है, सूरत फातिहा अता है, सूरत फातिहा रहमत है, सूरत फातिहा बरकत है, सूरत फातिहा नस्लों के रिज़्क़ का जरिया है, सूरत फातिहा तमंगरी और मालदार होने का जरिया है, और सूरत फातिहा अनदेखे वारों को रोकने का जरिया है। वो जादू के वार हैं, वो जिन्नात के वार हैं, वो खंजर के वार हैं, वो गोली के वार हैं, वो तलवार के वार हैं, वो हसद कीने के वार हैं, वो बुग़्ज़ नफरत के वार हैं। सूरत फातिहा वारों को रोकने का जरिया है। ये चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। इसके 7 आयतें हैं और इंसान को 6 सिमतों से नुकसान का खतरा होता है। दाएं बाएं आगे पीछे 4 सिमतें, ऊपर नीचे 6 सिमतें। एक सिमत और है, वो है अनदेखी। अनदेखी है, ये सिमतें देखी हुई हैं। आपको दाएं सिमत का एहसास होता है, बाएं का एहसास होता है। बोले तो सही, बोलेंगे तो कोई आंख भी खुल जाएगी। होता है एहसास, दाएं बाएं एहसास होता है। अच्छा, ऊपर की सिमत का एहसास होता है, ये ऊपर है। कभी आप नीचे को ऊपर नहीं कहते, ऊपर को नीचे नहीं कहते, एहसास होता है। एक ऐसी सिमत है जहां से या रहमत आ सकती है या अजाब आ सकती है। वो अनदेखा निजाम है। वो 7वां सिमत वो है जो अनदेखा निजाम है, जो हमारी समझ से बालातर है, हमारी अक्ल और समझ से बालातर है। वो अनदेखा निजाम है। सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं और 7 राहें हैं जहां से अजाब भी आ सकता है, बला भी, वबा भी, मुसीबत भी, कहत भी, मर्ज भी, जिल्लत भी, इल्लत बदलने की शक्ल में। किरातन खासिईन हो जाओ दलील बंदा। मौला ये सीधी गजब के रास्ते हैं, अंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलियात, कभी चिड़ियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जूं की शक्ल में। ऐसा ही आका जितने भी हैं ये तेरे गजब के रास्ते, बीमारियां, वबाएं, तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में। ऐसा ही आका मैं इनसे तेरी पनाह चाहता। हकीकतन फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, लफ्ज़ पे तवज्जो कीजिएगा। मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते। मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया। गजब नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिस्क छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, बसारत छिन गई, गुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया, हालात मेरी जिंदगी में गर्दिश अय्याम, मेरी जिंदगी से सुख सुकून चैन राहत, ये सब छीनना, ये सब छीनना, ये गजब है। और सब मिलना ये नेमत है। रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से। वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से। वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकत से और खजाने से।
वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात हैं और उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निजाम है, वो नफल पढ़े, वो सुन्नतें पढ़े, वो फर्ज पढ़े, वो वाजिब पढ़े, सुन्नत गैर मौकदा पढ़े, मौकदा पढ़े, वो तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश पढ़े, अवाबीन पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े, सलातुल तौबा पढ़े, नमाज कसूफ पढ़े, नमाज खसूफ पढ़े, वो ईदैन पढ़े। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है। उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना, सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिन जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में नेमतें रखी हैं और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है, छीनने से हिफाजत। जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोला क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया, बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर निजाम में इसको शामिल किया? सूरत फातिहा कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, अमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा के सूरत फातिहा पढ़ने वालों और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों को शबरी के ये पैगाम है, ये मोहब्बतों के पैगाम है, ये इनामात की बारिश है, ये अताओं की बारिश है। सूरत फातिहा अपनी मिजाजों में, अपनी तबीयतों में सोच के बैठे कि अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। इस तस्बीह खाने ने कौन कौन सी सौगातें दे दी। रोज तस्बीह खाने में रूहानियत की नई डिशें होती हैं, रूहानियत के नए दस्तरखान होते हैं, रूहानियत के नए खवान होते हैं, रूहानियत की नई चीजें और नई नेमतें और नए जायके और नई चाशनी होती है। तस्बीह खाने के दस्तरखान पे ये दस्तरखान का एक नया जायका मिला है, एक अनोखी डिश मिली है। तो अपना निजाम चला रहे हैं सूरत फातिहा के जरिए, इस सूरत फातिहा के जरिए जिंदगी की तरतीब चला रहे हैं और अल्लाह से मनवा रहे हैं, मनवार। यही रातों को सूरत फातिहा, यही जो सारा दिन तस्बीह खाने में अमाल तस्बीह खाना आपको करवा रहा है, मिन्नत कर करके यही करके गए थे, यही करके गए थे। आज उनकी नस्लें दरबारों के मुजावरों के नाम पे, गद्दी नशीनों के नाम पे, पीरों के नाम पे, शहजादों के नाम पे, साहबजादों के नाम पे आज उनकी नस्लें खा रही हैं। बड़े यही अमाल ही तो करके गए थे, जिन अमाल पे अल्लाह ने कहा था मैंने नस्लों को पालने के वादे किए हैं। वादे हैं नस्लों को पालने के। आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं, आपकी कब्रों का आके आपके औलादें और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे। क्या मनवा गए थे? दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ। क्यों? हमारे लिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के तमंगरी और इज्जत और वुसअत की खुलती अनोखी दुनिया। अल्लाह मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं, मैंने रातों को अय्याम पढ़ी है, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं। सूरत फातिहा नेक जिन्नात का मरगूब तरीन वजीफा है, महबूब तरीन वजीफा है। नेक जिन्नात का बहुत मरगूब वजीफा है सूरत फातिहा। नेक जिन्नात बहुत पढ़ते हैं, इसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो बंदा सूरत फातिहा बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, सोचे मैंने इस लफ्ज को कितनी देर कितनी दफा दोहराया है। नेक जिन्नात उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी जिन्नात को ताबे करने के लिए, गुलाम बनाने की कभी ना सोचना। नस्लों से इंतकाम लेते हैं, इनकी दोस्ती बेहतरीन अगर खुद ब खुद बने तो, और इनकी दुश्मनी बदतरीन होती है। दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं, नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे। क्या बताऊं? सूरत फातिहा। तो सूरत फातिहा पढ़ने वालों को मुबारक। आज के बाद अपनी जिंदगी में सूरत फातिहा नहीं छोड़नी। बस बात मेरी खत्म हो, बस बात खत्म। आज इतनी बात काफी है आपके। मैंने जो सूरत फातिहा के कमालात आपको बताए हैं ना, मुख्तसर बताए हैं, इतनी बात। इसको ज़हन नशीन करना, इसको दिल की गिरह में बांधना कि आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा। और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनाहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी। और आप वह हैं, कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत और अता को। कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाहु यस्तबी इलैहि मन यशा। याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं है हमारा नाम लेने की।
कितने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होके, खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने, खुले आसमान के नीचे। अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है, अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है। आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूँ। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाजिम करार दिया है। आ मैं तुझे तेरी जुबान को भी कबूल करता हूँ, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूँ, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूँ। अब तो पढ़ और मैं खुश हो जाऊँ। उसका इंतखाब है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं और कहते हैं आजा हमारे करीब आजा। उस करीम का इंतखाब, उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत है आपको सूरत फातिहा मिल गई और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोले 18 करोड़ का इंजेक्शन एक टीका था वो भी लगवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसकी बच्ची को चुटकी मैंने दिन में 10-12 दफा कहा दे कि वो मुझे मिले और कहने लगे कि अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, उठती है, बैठती है और हर चीज को समझती है सिर्फ इस टोटके की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम है हुस्न जमाल, खूबसूरती के राज लेकिन फितरत से। ऐसी फितरी ग़िज़ाएं, दवाएं जिनका ताल्लुक फितरत ने खुद उनके अंदर कायनात के राज भर दी हैं। मेरे हाथ में हल्दी है ताज़ा, मेरे हाथ में ताज़ा अदरक ज़ंजबील है और मेरे हाथ में दालचीनी है। ये वो फितरत की ग़िज़ाएं और दवाएं हैं जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए चुना है। आए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम हल्दी से हुस्न जमाल कैसे ले सकते हैं और हल्दी हमारी हुस्न जमाल और सेहत और तंदुरुस्ती के राजों में कैसे राज बन सकती है। अगर आपको कहीं ताज़ा हल्दी नहीं मिलती, आप ये काम खुश्क हल्दी से भी ले सकते हैं। और पीसी हुई हल्दी खुद पीस लें, बहुत अच्छी बात है। अगर सही पीसी हुई है तो बहुत बड़ी नेमत है। मैं एक मुल्क में जाना हुआ कहीं मेरा, तो एक साहब ने मुझे कुछ कैप्सूल दिखाए, बहुत अच्छी पैकिंग, खूबसूरत निज़ाम, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम, बहुत लाजवाब। जी चाहे कि बंदा इस बोतल को ही देखता है। उसमें खूबसूरत से कैप्सूल थे। उसे कहने लगे ये कैप्सूल बस एक सोते हुए खा लेता हूँ, सारे दिन की थकान, सारे दिन की तकलीफ और सारे दिन के उलझा हुआ ज़हन, थका हुआ दिमाग और कमर और पट्ठे और खिंचाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। खुद ही कहने लगे कि बहुत महंगी कीमती कैप्सूल है। मेरे एक दोस्त आए, उसका ताल्लुक हर्बल से और लेबॉर्ट्री से था। उससे मैंने तस्करा किया तो उसने बोतल पे पढ़ा तो कहने लगा जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। तो मैंने पूछा क्या लिखा है? कहा लिखा है कि ये हल्दी है और इसमें थोड़ी सी अदरक है और थोड़ी सी दालचीनी है। यानी इसका नुस्खा ये है कि 50 ग्राम हल्दी है तो 10 ग्राम दालचीनी है, 10 ग्राम और 10 ग्राम जो है इसमें खुश्क ज़ंजबील अदरक है। आप ये पीस लें और इसके कैप्सूल भर लें। आप कैप्सूल नहीं भरते, एक चुटकी मुंह में डाल लें, बड़ा कैप्सूल भर लें। कहने लगे कि सारा दिन का मेरा थका दिमाग, दिल, सेहत और तंदुरुस्ती ऐसी आती है और थका दिल दिमाग सारा मेरा बिल्कुल मैं ऐसे मुतमिन हो जाता हूँ, पुरसुकून हो जाता हूँ। वापस लौट रही है दुनिया इन फितरी ग़िज़ाओं की तरफ, फितरी दवाओं की तरफ और फितरी चीज़ों की तरफ दुनिया वापस लौट रही है। मैं आपको हल्दी की एक और नेमत बताता हूँ, एक और फायदा बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, वो कहने लगे और ये मेरा ये कॉल टेलीफोनिक प्रोग्राम में भी मौजूद है, नेट पे पड़ी है। वो कहने लगे कि हमारी बच्ची है बिल्कुल ऐसी जैसे मासूर हो, गोश्त का लोथड़ा हो, दुनिया का कोई इलाज नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उसको हत्ता के 18 करोड़ का इंजेक्शन एक टीका था वो भी लगवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उन्हें अल्लाह का नाम दिया और अल्लाह के नाम देके मैंने कहा कि आप हल्दी और तुखम बालंगू, जिसे तुखम मलंगा भी कहते हैं, बालंगू, ये दोनों मिला लें और मिला के ये बच्ची को चुटकी चुटकी दें, चुटकी चुटकी दें। मसलन एक पाव तुखम बालंगू हो, 250 ग्राम बालंगू और 50 ग्राम बारीक पीसी हुई हल्दी, ये दोनों चीजें मिला लें। बालंगू पीसने की जरूरत नहीं और हल्दी को पीस लें। अब इसकी बच्ची को चुटकी मैंने दिन में 10-12 दफा कहा दें और बड़ों के लिए चौथाई चम्मच, उससे बड़े के लिए आधा चम्मच और उससे बड़ी के लिए 1 चम्मच दिन में चंद बार, 2 या 4 बार। आप वो यकीन करें कि वो मुझे मिले और कहने लगे कि अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, उठती है, बैठती है और हर चीज को समझती है सिर्फ इस टोटके की वजह से। मैं छोटे छोटे वाकयात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, तफसीलात से हट। हल्दी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब से हमारी जिंदगी से हल्दी गई है, दालचीनी गई है, अदरक गई है, ज़ंजबील जिसे कुरान में अल्लाह पाक ने कुरान में इसको बयान किया है, जब से ये चीजें गई हैं हमारी जिंदगी बड़े बड़े मसाइल और मुश्किलात का और परेशानियों का शिकार हो गई। आए मैं आपको हुस्न जमाल के राजों में से एक राज, अगर आप कमर का दर्द चाहते हैं खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप मोटापे को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं कि मोटापा भी आपकी जिंदगी में था। हाँ,
بظاہر ناممکن ہے۔ تیسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے پہ جھریاں نہ آئیں، وقت سے پہلے بھی اور وقت کے بعد، کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، بظاہر تندرست، شاندار، صحت مند نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، لنگڑی کا درد، جسے شیٹیکا کہتے ہیں، اور انسان عاجز آ جاتا ہے اس سے اگر نجات چاہتے ہیں۔ اور نمبر 5، کمر کا وہ درد جس میں ڈسک کے مسائل، بہروں کے مسائل اور زندگی کے ایسے مسائل ہیں کہ انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یا بیلٹ باندھتا ہے یا پھر خاص بستر لیتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے بہت ناممکن ہوتا ہے۔ اگلا فائدہ، میں نمبرنگ چھوڑ رہا ہوں، آپ کو اگلا فائدہ عرض کر رہا ہوں۔ ڈھلتی عمر میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں خواتین میں، خاص طور پہ ڈھلتی عمر میں ان کے ہارمونل مسائل، ان کے کچھ منتھلی نظام، بہت سے نظام ایسے ہیں جو ڈھلتی عمر کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زبردست چیز جو میں بھی بتانے لگا ہوں، پیٹ اور کولہوں کی بڑی ہوئی چربی، ایسی چربی جو پیٹ میں کولہوں میں بڑھ جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، اور پھر پریشانی ہوتی ہے، انسان کو کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں، بیٹھنا پریشانی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اگلا فائدہ، اگر بالوں میں چمک چاہتے ہیں اور جن کے بالوں میں چمک نہیں، یا جن کے بال دو شاخیں ہیں، یا جن کے بالوں کے اگلے حصے کھل جاتے ہیں، ہاں، یہ جو ٹوٹکا آج بتا رہا ہوں حسن و جمال کے رازوں میں سے راز ہے، حسن و جمال کے رازوں میں سے راز ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے بال گرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم گنجے ہو رہے ہیں، اس سے اگلا اور بہترین فائدہ ہے جو اپنے چہرے اور گالوں پہ چمک اور دمک چاہتے ہیں بغیر کسی میک اپ۔ میں آپ کو قدرتی میک اپ بتا رہا ہوں، میں آپ کو فطری میک اپ بتا رہا ہوں۔ یہ وہ قدرتی حسن و جمال ہے جو فطرت نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سائنس کی اس تحقیق کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا کہ جو دوائیں جڑ ہوتی ہیں، روٹس ہوتی ہیں، ہلدی جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، ادرک جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، کہا کہ ان کے فائدے عام غذاؤں دواؤں سے 100 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو چہرے کے حسن و جمال، چمک دمک کے لیے اگلا فائدہ، آنکھوں میں نئی روشنی چاہتے ہیں، نیا حسن چاہتے ہیں، اور آنکھوں کی نظر تیز چاہتے ہیں، گرمیوں میں، سردیوں میں، بارش میں، طوفان میں، بچپن میں، بڑھاپے میں، کہ نظر تیز چاہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں گیا تو بابا جی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے تھے۔ ایک اور صاحب پرانے مجھے یاد ہے، کہنے لگا بابا جی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو نظر کی بہت زیادہ روشنی چاہتے ہیں۔ اور ایک اہم فائدہ بتا دوں، دل کے امراض بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ، دل کے امراض۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اتنے فائدے ہو سکتے ہیں تو میں کہوں گا شاید میں کنجوس نہیں ہوں، میرا علم مختصر ہے۔ اس کا علم وسیع ہے، ان تین چیزوں کا علم بہت وسیع ہے، ان کا استعمال بہت وسیع ہے، اور ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں دل کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے۔ اور جس کو معدے کا پرانا السر ہو، گیس ہو، بادی ہو، تبخیر ہو، اور کھٹے ڈکار آتے ہوں، 2 لقمے بھی وہ ہضم نہ کر پا رہا ہو، 2 لقمے بھی وہ ہضم نہ کر پا رہا ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، نعمت ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کیجئے، یہ میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں، بالکل باریک باریک ٹکڑے، حتیٰ کہ لوج لے دیکھیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں، بلکہ میں زیادہ بڑے کر رہا ہوں، آپ اس سے بھی چھوٹے کیجئے یہ ٹکڑے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ یہ ہلدی کے، میں ہلدی کو میں نے تراشا ہے، اور اسی طرح ادرک کے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کر لیجئے، ہلدی کے، ادرک کے، ادرک، یہ دیکھیں اب مجھے چھوٹے ٹکڑے، اب ان چھوٹوں کو اور مزید میں باریک کر رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ ان کے 2 طریقے ہیں، ان کے 2 استعمال میں آج کی اس نشست میں، اس پروگرام میں بتاؤں گا۔ ایک استعمال یہ ہے کہ آپ اس کا قہوہ بنائیں۔ دارچینی کا ایک ٹکڑا لیں، یہ دیکھیں اتنا بڑا ٹکڑا، اس کو میں نے لے لیا، دارچینی کے ٹکڑے کو، اور ادرک کے میں نے چھوٹے سے ٹکڑے کو لیا آپ کے سامنے، یہ دیکھیں یہ ٹکڑا ہے، بس اس سے بڑا نہ ہو، یہ دیکھیں یہ ٹکڑا ہے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ آپ نے لے لیا، میں نے سامنے رکھ دیا۔ اور اسی طرح ہلدی، یہ دیکھیے ہلدی کا ٹکڑا بھی اسی طرح یہ آپ نے لینا ہے۔ اب یہ ہلدی کا ٹکڑا ہو گیا۔ اب ان تینوں چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں، باریک کر لیں چھری سے، باریک ٹکڑے ٹکڑے کر لیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے پہلے کسی چیز کو بھگو دیں۔ اگر جس کو بھگو کے استعمال کیا جائے، پرانا طب، پرانی سائنس، پرانا سارا کا سارا علم، ویدک کا بھی اور ہندی علم بھی، یونانی علم بھی، سائنسی علم بھی، چیزوں کو بھگو کے رکھنے کی ترتیب بناتا ہے۔ اگر آپ اس کو بھگو دیں چند گھنٹے پہلے، یا یہ ہے شام کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس قہوے کو ابالیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن ایک تھرمس استعمال کریں، سارا گھر اسی میں سے استعمال کریں، تو یہ میں نے آپ کو 1 کپ کی مقدار بتائی ہے۔ یہ میرے پاس 1 کپ کی مقدار ہے، 1.5 کپ کی مقدار ہو سکتی ہے، 1 کپ کی مقدار۔ آپ اس 1 کپ کی مقدار کو دوسرے کپوں کے مطابق بڑھا دیں، بڑھانے کے بعد رات کو بھگو دیں۔ صبح اٹھ کے
آپ اس کو ابالیں ہلکی آنچ پہ، اور بس صرف 5-6 منٹ ابالیں، اس کے بعد رکھ دیں۔ آدھے گھنٹے سے پہلے اس کا منہ نہ کھولیں، اس کو رکھ دیں۔ اس کے بعد اس کو آپ اگر اچھی طرح مل لیں، ملنے کے بعد تھوڑا سا 10 منٹ اور رکھ دیں، اور پھر اس کو چھان لیں۔ میں ایک ایک